देश को बेचना बंद करो। एनसीसीआई जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा प्रदर्शन कामयाब, हमारा प्रदर्शन कामयाब। धन्यवाद। बिजली बिल 2022 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सत श्री अकाल जी। देश दुनिया चैनल में आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा अपना मनप्रीत सिंह आशी। अज असीं पहुंचे हाँ दिल्ली के जंतर मंतर के उपर, जिथे कि तुसीं देख सकते हो कि कोई ना कोई धरने प्रदर्शन इत्थे चलते रहंदे ने। अज इलैक्ट्रिसिटी इंपलाई फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदे के उपर वख-वख जथेबंदियां वालों इत्थे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि बिजली बिल 2022 के खिलाफ सारे यूनियन इकट्ठियां होकर कर रही ने। तुम देख सकते हो किद्दां सारे पासे सारे इत्थे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली बिल 2022 के खिलाफ। पूरे देश में बिजली कर्मचारी इंजीनियर्स इस बिल का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये बिल ना तो जनता के लिए, ना फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, ना गरीब लोगों के लिए, और बिजली के उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, इनके हित के खिलाफ में है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये विरोध जो पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं, और आज जो पूरे देश के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर यहाँ पर आए हैं, ये अपनी मांगों के लेकर नहीं आए। तो ये सरकार का, मोदी सरकार का जो पॉलिसी है निजीकरण का, वो निजीकरण के पॉलिसी के खिलाफ हम लोगों ने का ये आंदोलन है। अगर बिजली को प्राइवेटाइज किया गया, निजीकरण किया गया, तो इसके बहुत बड़े असर पूरे देश में गिरेंगे, और इसलिए इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और आगे भी चल के, क्योंकि इसके ज़रिए स्टेट के जो कंट्रोल है, स्टेट के जो पावर्स है, ये पावर्स भी ये सरकार निकालना चाहती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कोई भी कानून अगर लाने का है तो स्टेट और सेंट्रल के रजामंदी के बगैर नहीं लाना चाहिए। तो ये सारे बातें इन्होंने अलग बाजू में रखकर ये बिल लाने की कोशिश की, और इसलिए हमारा विरोध है। और ये बिल के वजह से सारे कारपोरेट घरानों का जो फ़ायदा है, हित है, नफ़ा है, प्रॉफिट है, ये बढ़ाने के लिए ये बिल बनाया गया है, ना कि जनता के कोई फ़ायदे के लिए, जनता को कोई सहूलियत के लिए, या जनता को कोई राहत देने के लिए बिल नहीं बनाया गया। इसलिए हमारा इसको विरोध है। रघबीर सिंह, असीं बिजली बोर्ड लुधियाने तो आए। कमरेड पहले तो बधाई शेठ का बिजली बिल्लां दे विरोध दा कीता जा रहा है, तो रंग लग गया। की मामला वा जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी बिल 2022 ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2022 ਬਿੱਲ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 2022 ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। प्रदर्शन कर रहे हैं। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਜਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। मैं हरभजन सिंह पिलखणी प्रधान PSC ਇੰਪਲਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ। ਅੱਜ 23 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਮੁੱਚੇ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਾਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੁਰਜੋਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। PSCB ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ SDO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 2022 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਚੋਇਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਇਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੋਇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਪਲਾਈ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਫਤ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਪਲਾਈ 15,000 ਇੰਪਲਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ कोई सरकार नहीं मानती तो इसको ऊपर तो ये की स्टेप करोगे? हम जो मांग पत्र हम भेज रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, बिजली मिनिस्टर को, उस मांग पत्र हम साफ साफ लिख दिया है। जो आप हमारा बात मान ले तो अच्छा है, नहीं माने तो हम हमारा आगे का कदम उठाएंगे। उसमें समूचा हिंदुस्तान का अंधेरा हो जाए तो उसका जिम्मेदारी हमको पर नहीं रहेगा, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर रहेगा, बिजली का मिनिस्टर जो आर के सिंह उसका पर रहेगा। ये हमारा फैसला है। ये फैसला पारित किया है यह पारित किया है इधर से। जो सरकार जब ऐसी कोशिश करेगा उसे पारित करने के लिए वो बिल, उस दिन हम सारे हिंदुस्तान पर धर्मघट में स्ट्राइक पे जाएगा। जो परिणति होगा उसका जिम्मेदारी सरकार रहेगा, हम लोग नहीं। इसका कोने कोने से बिजली कर्मकार, बिजली इंजीनियर, बिजली ऑफिसर को एक मोर्चा अब बना है दिल्ली में। ये हमारा मांग क्या है, सरकार ने एक बिजली विधेयक लाया है, बिजली विधेयक 2022। ये विधेयक को जो पारित होने के बाद क्या होगा, आम जनता का बिजली का हक नहीं रहेगा, बिजली का भाव बढ़ जाएगा। गांव में बिजली देने के लिए ये प्राइवेट करना चाहता है। सभी हमारा बहुत सारी एक्सपीरियंस है, हम देखा था प्राइवेट आया था उड़ीसा में, तो गांव में वो कुछ नहीं दिया तो उसके भगा दिया रेगुलेटरी कमीशन ने। तो ये भी अभी फिर इसका प्राइवेट करना चाहता है। अदानी अंबानी का ये देने के लिए ये बिल का ड्राफ्ट बनाया गया। तो हम चाहता है, हम विरोध करता है, किसान लोग विरोध करता है, इसका साथ साथ समूचा जनता, भारत का जनता, समूचा भारत का रहने वाला, ये हम हमारा नारा क्या है,
बिजली बचाओ भारत बचाओ, तो सेव इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर सेव इंडिया। तो हम का ये अपील है सभी के पास, जो आप ऐसे उठाइए जो भारत सरकार इसका रद्द करके कदम उठाए। थैंक यू। मैं नरिंदर सैनी जन सैकटरी PSCB इंपलाइज फैडरेशन ਏਟਕ पंजाब। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ EMPLOYEES ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ 2003 ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ PPA ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ BSNL ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।